वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सा गलिया रे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ। तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन लिया गल सुन लिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। क्या करना है तो प्यार कर, प्यार कर कमलिया वे कमलिया। मन मर्जी करके देख ले, बदले में सब कुछ हार कर कमलिया वे कमलिया। तुझ पे खुद से ज्यादा यार की चलती है, इश्क है ये तेरा या तेरी गलती है। डर सवाब है तो क्यों सजा मिलती है। दिल लगी एक तेरी आज कल परसों की नींद ले जाती है। लौट के बरसों की मान ले कभी तो बात खुद गर्जों की। जिन पे चल के मंजिल मिलनी आसान हो, वैसे रास्ते तू चुनता है कहाँ। कसती है दुनिया कस ले फिक्रे ताने, उंगली पे आखिर गिनता भी तू है कहाँ। मर्जी तेरी जी भर ले वे कमलिया मेरे नादान दिल। वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया मेरे नादान दिल। आधा तेरा इश्क आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, ये सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जोगी में हर गंगा है इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है इश्क रे, जो
लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे, हो रख लूं मैं तन पे जख्म बना सारे बैर तेरे। रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं तेरा नी रहा तेरा खुद दा भी मैं। दुनिया तू ही है मेरी पर नाना अब नाना मैं नहीं आना शहर तेरे। जो फिर संग लागे रखते वो हमको जला के, वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के। रग रग में मलंगा है ये इश्क रे, क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के। मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे। हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। ओ बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। फलक से मैं सितारे तोड़ के जमीन पे लाऊंगा, इजाजत दे जहां भी हो तेरी खुशी ले आऊंगा। कोई जगह ना पता जहां न तू दिखा, तेरे नाम से शुरू है हर दुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। वो तेरे नाम से नाम जुड़ा के तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। शहर में तूने मुझे बसा दिया, तू है किनारा तो लहर में
तेरे नाम से शुरू है दुआ, तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे नाम से नाम जुड़ा के, तेरी राह में शाम सजा के, रब तुझको मान लिया जो तेरे संग इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ, इश्क हुआ, इश्क हुआ। तेरे संग, तेरे संग, तेरे संग इश्क हुआ। तेरा रंग जैसे इश्क वर्गा, इश्क का रंग तो है रब वर्गा, रब का रंग तो है पानी सा साफ, पानी का रंग तो है तेरी रूह वर्गा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा, ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। सारी खुशियाँ साथ समेटे बांध के आना पड़ेगा, हो साथ कंगन लेके आना, थोड़े बंधन लेके आना, हाँ निभाएंगे हम मिलके, हाँ थोड़ी बातें लेके आना, सारी रातें लेके आना, गुजारेंगे हम मिलके। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा। उस खुदा से जो मांगो वो मिलता है, तेरी भी सुनेगा वो खुदा। इश्क का ये रिश्ता है जो तेरे और मेरे दिल का, दिखता इस रिश्ते में खुदा। ऊंची ऊंची दीवारों को लांघ के आना पड़ेगा।
रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए। कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। जोगिया जो दिल का के बखरा रोग लगा के इश्क की धूनी रोज जलाए उठता धुआं तो कैसे छुपाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। ओढ़ के धानी प्रीत की चादर आया तेरे शहर में रांझा तेरा। दुनिया जमाना झूठा फसाना जीने मरने का वादा साचा मेरा। शीश महल मुझको सुहाए तुझ संग सूखी रोटी भाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। तो चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे जी
जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना कभी कुछ लगे। पिया अपना बना ले, पिया अपना बना ले, मुझे अपना बना ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने लिखा ले, बदले में इतनी तो यारी निभा ले। जग की हिरासत से मुझको छुड़ा ले, अपना बना ले, बस अपना बना ले। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगियां। फीके थे लम्हे जीने में सारे, आई है तुमसे नमकीनियां। बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिलें, मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। कोरे कागजों की तरह है इश्क बिना जवानियां। दर्ज हुई है शायरी में जिनकी है प्रेम कहानियां। हम जमाने की निगाहों में कभी गुमनाम थे, अपने चर्चे कर रही है अब शहर की महफिलें। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, तुम क्या मिले। सागर सनी सदा नि सगा भागा। हम थे रोजमर्रा के एक तरह के कितने सवालों में उलझे, उनके जवाबों के जैसे मिले झरने ठंडे पानी के हो रवानी में ऊंचे पहाड़ों से बहके, ठहरे तालाबों से जैसे मिले। तुम क्या मिले, तुम क्या मिले, हम ना रहे हम, तुम क्या मिले। जैसे मेरे दिल
को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। दर्द की हदों को भी पार किया, दर्द की हदों को भी पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। तू मेरी थी मेरी है अगर खबर आ जाए, बेसब्रे से दिल को बेवक्त समर आ जाए। खुशी दे के तुमको गम उधार लिया, खुशी दे के तुमको गम उधार लिया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। कैसी है ये जलन है कैसी, हालांकि दोनों में है वफा पहले सी। जो रंग तेरा है वो रंग है मेरा, कुछ मैं तेरे जैसा कुछ तू मेरे जैसी। जुदाई ने हमको इकसार किया, जुदाई ने हमको इकसार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। ना गले मिल फिर से फिर जरा चैन आए, ओ मेरे होठों पे फिर तेरे ही साए। बिन तेरे जीना भी मौत ही लगता है, या तू आ जाए या सांस भी ना आए। दुआओं में ऐसा इजहार किया, दुआओं में ऐसा इजहार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, मोहब्बत में यूं हद को पार किया। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे। பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சுமார் 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, வட இந்தியாவில் ஒரு அழகான ராஜ்யம் இருந்தது. அந்த ராஜ்யம்தான் உலகத்துக்கு ஒரு மகான் மனிதரை கொடுத்தது, புத்தர். அவர் மனித வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தையும் துன்பங்களையும் மாற்றிக் காட்டியவர். அந்த ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்தவர் ராஜா சுத்தோதனன். அவருடைய மனைவி ராணி மாயாதேவி. ஒரு நாள் ராணி திடீரென்று எழுந்து பேச ஆரம்பித்தாள். ஐயோ, நான் எங்கே இருக்கேன்?
ராஜா கேட்டார். என்ன ஆச்சு? நீ ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தே. மாயாதேவி சொன்னாள். நான் ஒரு கனவு கண்டேன். ஒரு தெய்வீகமான கனவு. ராஜா மெதுவாக, காலை நேர கனவு உண்மையாகும் என்று சொல்வாங்க. சொல்லு, என்ன பார்த்தாய்? வானம் முழுக்க வெள்ளை ஒளி. அந்த ஒளியிலிருந்து ஒரு வெள்ளை யானை 6 தந்தங்களுடன் அது நேராக என் அறைக்குள் வந்து என்னுள் நுழைந்தது. என் மனம் முழுக்க சந்தோஷம். எனக்கு ஒரு அற்புதமான உணர்வு. ராஜா சொன்னார், இது சாதாரண கனவு இல்லை. உடனே நம் ஜோதிடரை அழைக்கணும். அடுத்த நாள் அரண்மனை ஜோதிடர் வந்தார். மகாராஜா, இந்த கனவு ஒரு பெரிய அறிகுறி. இந்த இராச்சியத்தில் ஒரு சிறந்த இளவரசன் பிறக்கப் போகிறார். அவர் சாதாரண மனிதன் இல்லை. ஒரு நாள் உலகம் முழுவதும் மக்களுக்கு நன்மை செய்யப் போகிறார். மாயாதேவி மகிழ்ச்சியுடன், என் கனவு நிஜமாகப் போகுது. எனக்கு ஒரு மகன் பிறக்கப் போகிறான். மாதங்கள் கடந்து போயின. ஒரு நாள் மாயாதேவி சொன்னாள், நம் வழக்கப்படி நான் என் பெற்றோர் வீட்டுக்கு சென்று குழந்தை பிறக்க வேண்டும். ராஜா சொன்னார், சரி, நான் எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து விடுகிறேன். நீ கவனமாக போ. ராணியும் அவளுடைய சேவகிகளும் பயணம் தொடங்கினார்கள். பாதையில், நான் மிகவும் சோர்வாக இருக்கேன். நாம் கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கலாமா? அவர்கள் ஒரு அழகான தோட்டத்தில் நின்றார்கள். லும்பினி தோட்டம். எவ்வளவு அழகு! இங்கே கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கலாம். அந்த நேரத்தில் குழந்தை பிறக்க நேரம் வந்தது. மாயாதேவி ஒரு மரக்கிளையை பிடித்துக்கொண்டு நின்றபடியே குழந்தையைப் பெற்றாள். அந்த நாள் பௌர்ணமி நாள். ஒரு அற்புதம் நடந்தது. புதிய பிறந்த குழந்தை நேராக எழுந்து 7 அடிகள் நடந்தது. ஒவ்வொரு அடியிலும் ஒரு தாமரை பூ பூத்தது. அந்த குழந்தை வானத்தை நோக்கி ஒரு விரலை உயர்த்தி, இந்த உலகிலும் வானத்திலும் நான் உயர்ந்தவன். இது என் கடைசி பிறப்பு. அனைவரும் அதிசயத்தில் நின்றனர். எவ்வளவு அமைதியான முகம்! அவர்கள் குழந்தையுடன் கபிலவஸ்து திரும்பினார்கள். அரண்மனை முழுக்க மகிழ்ச்சி. ராஜா சொன்னார், என் மகன் வந்துட்டான். பெரிய விழா ஏற்பாடு பண்ணுங்கள். அடுத்த நாள் பெயர் வைக்கும் நிகழ்ச்சி. என்ன பெயர் வைப்பது? சித்தார்த்தன். அழகான பெயர். அதன் அர்த்தம் விருப்பம் நிறைவேறியது. அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய முனிவர் வந்தார், ஆசிதர். அவர் குழந்தையை பார்த்தவுடன் அவரை வணங்கினார். இவர் சாதாரண குழந்தையில்லை. அவர் 2 வழிகளில் ஒன்றை தேர்வு செய்வார். அவர் அரசனாக இருந்தால் உலகத்திலேயே பெரிய ராஜா ஆகுவார். ஆனால் அவர் துறவியானால் உலகத்தையே கற்றுக் கொடுக்கும் ஒரு பெரிய ஆசானாகுவார். அப்போ நீ ஏன் சோகமாக இருந்தாய்? அவர் ஒரு பெரிய ஞானியாக மாறுவார். ஆனால் அதை பார்க்க நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன். அதற்கு பிறகு ஒரு துயரம். குழந்தை பிறந்த 7 நாட்களில் மாயாதேவி இறந்துவிட்டார். அதற்கு பிறகு அவருடைய சகோதரி மகாபஜாபதி சித்தார்த்தனை வளர்த்தாள். சித்தார்த்தன் வளர ஆரம்பித்தான். ஒரு புத்திசாலி, ஒரு அமைதியான, ஒரு கருணையுள்ள இளவரசன். காலம் மெதுவாக நகர்ந்தது. சித்தார்த்தன் வளர்ந்தான். அவன் ஒரு அழகான, புத்திசாலி, மிகவும் கருணையுள்ள இளவரசனாக மாறினான். ஒரு நாள் ராஜா சுத்தோதனன் நினைத்தார், இப்போ சித்தார்த்தனுக்கு நல்ல கல்வி கொடுக்கணும். நாட்டிலேயே சிறந்த ஆசிரியர்களை அழைக்கணும். அதற்காக சிறந்த ஆசிரியர்கள் அரண்மனைக்கு வந்தார்கள். சில நாட்கள் கழித்து ஒரு ஆசிரியர் ராஜாவை சந்தித்தார். ராஜா கேட்டார், எப்படி இருக்கான் என் மகன் படிப்பில்? ஆசிரியர் சொன்னார், மகாராஜா, இளவரசருக்கு
எங்களால் கற்றுக் கொடுக்க எதுவும் இல்லை. சில நாட்களிலேயே நாங்கள் சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டார். அதோடு எங்களுக்கே தெரியாத விஷயங்களை அவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். ராஜா மகிழ்ச்சியுடன், என் மகன் நிச்சயம் ஒரு பெரிய அரசனாக மாறுவான். ஆனால் சித்தார்த்தன் வேற மாதிரி. அவனுக்கு சண்டை பிடிக்காது, போட்டி பிடிக்காது, அதிகாரம் பிடிக்காது. ஒரு நாள் ராஜா சொன்னார், மகனே, போய் நண்பர்களோடு விளையாடு. சித்தார்த்தன் மெதுவாக சொன்னான், அப்பா, அவர்கள் சண்டை போடுறாங்க, எனக்கு அது பிடிக்காது. எனக்கு அமைதியாக இருக்கணும். அவன் அதிக நேரம் விலங்குகளோடு இருந்தான். தனியாக அமைதியாக இருந்தான். ஒரு நாள் அவன் தோட்டத்தில் அமர்ந்திருந்தான். அப்போது வானத்தில் வெள்ளை அன்னப்பறவைகள் பறந்து கொண்டிருந்தன. திடீரென்று ஒரு அம்பு ஒரு பறவையை தாக்கியது. அந்த பறவை கீழே விழுந்தது. சித்தார்த்தன் விரைந்து சென்று அதை எடுத்தான். பயப்படாதே, நான் உன்னை காப்பாத்துறேன். அவன் மெதுவாக அம்பை எடுத்து மருந்து போட்டான். அந்த நேரத்தில் தேவதத்தன் ஓடி வந்தான். அது என் பறவை, நான் அடிச்சேன், அதை எனக்கு கொடு. சித்தார்த்தன் சொன்னான், இது காயமடைந்திருக்கிறது, நான் இதை காப்பாற்றேன். இப்போ நான் இதை யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன். தேவதத்தன், நான் அடிச்சேன், அதனால் அது எனது. சித்தார்த்தன், இது வானத்துக்குச் சொந்தமானது. இது குணமடைந்த பிறகு பறக்கணும். இருவருக்கும் வாக்வாதம் அதிகரித்தது. தேவதத்தன் சொன்னான், நாம் நீதிமன்றத்துக்கு போய் தீர்ப்பு வாங்கலாம். அவர்கள் அரண்மனைக்குச் சென்றார்கள். ராஜா கேட்டார், உங்கள் கதையை சொல்லுங்கள். இருவரும் தங்களது தரப்பை விளக்கினர். மன்றத்தில் இருந்தவர்கள் தீர்ப்பு சொல்ல முடியவில்லை. இப்போது ஒரு வயதான ஞானி வந்தார். அவர் சொன்னார், ஒவ்வொரு உயிருக்கும் அதன் வாழ்க்கை முக்கியம். அதை காப்பாற்ற முயன்றவருக்குத்தான் அந்த உயிர் சொந்தம். அதை அழிக்க முயன்றவருக்கல்ல. அனைவரும் சம்மதித்தனர். அன்னப்பறவை சித்தார்த்தனுக்கே கொடுக்கப்பட்டது. பின்னர் அந்த மூதாட்டி எங்கே போனார் என்று யாருக்கும் தெரியவில்லை. அவர் மறைந்து விட்டார். இந்த சம்பவம் சித்தார்த்தன் ஒரு சாதாரண மனிதன் அல்ல என்று அனைவருக்கும் புரிய வைத்தது. சித்தார்த்தன் இளைஞனானான். அவன் எல்லோராலும் நேசிக்கப்பட்டான். ஆனால் ராஜா இன்னும் கவலையில் இருந்தார். இவனுக்கு ஆட்சியில் ஆர்வமே இல்லையே, எப்படி இவன் ஒரு பெரிய ராஜாவாக மாறுவான்? அமைச்சர் சொன்னார், மகாராஜா, அவரை திருமணம் செய்து வைக்கலாம். அது அவரை வாழ்க்கையில் ஈடுபடுத்தும். டிரான்சிஷன். அதற்காக யசோதரா என்ற இளவரசி தேர்வு செய்யப்பட்டார். ஆனால் அவர் தந்தை சொன்னார், போட்டி வைத்து வென்றவனுக்குதான் என் மகனை தருவேன். ராஜா கவலையடைந்தார். சித்தார்த்தனுக்கு போர் வீர விளையாட்டில் அனுபவம் இல்லை. ஆனால் சித்தார்த்தன் சொன்னான், நான் போட்டியில் வெற்றி பெறுவேன். போட்டி நாள் வந்தது. அம்பெய்துதல், வலிமை சோதனை, குதிரை சவாரி, எல்லாவற்றிலும் சித்தார்த்தன் சிறந்தான். வலிமையால் மட்டுமில்லை, அவனுடைய அமைதி, கருணை இவைகளால் அனைவரையும் கவர்ந்தான். திருமணம் நடந்தது மிகுந்த விமர்சையாக. ராஜா 3 அரண்மனைகள் கொடுத்தார். குளிர்கால அரண்மனை, வெயில் கால அரண்மனை, மழைக்கால அரண்மனை. மேலும் ஒரு உத்தரவு, சித்தார்த்தன் எந்த துக்கமான விஷயத்தையும் பார்க்கக்கூடாது. சாஃப்ட் ஸ்லோ டோன். ஆண்டுகள் கடந்து போனது. சித்தார்த்தன் சுகமாக வாழ்ந்தான். ஆனால் ஒரு நாள் அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம். இந்த உலகம் உண்மையில் இப்படியா? அரண்மனைக்கு வெளியே என்ன இருக்கிறது? அவன் தந்தையிடம் சொன்னான், நான் வெளியே போய் உலகத்தை பார்க்கணும். அடுத்த நாள் ராஜா அமைச்சரிடம் கூறினார், இந்த முறை என் மகன் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். எந்த துக்கமான விஷயமும் அவன் கண்களுக்கு படக்கூடாது. சித்தார்த்தன் தனது சாரதி சன்னாவுடன் நகரத்தை நோக்கி பயணம் தொடங்கினான். மக்கள் அனைவரும் சந்தோஷமாக அவரை வரவேற்றனர். நீண்ட நாள் வாழ்க இளவரசன் என்ற முழக்கங்கள் ஒலித்தன.
சித்தார்த்தன் சன்னாவிடம் கூறினான். எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள். ஆனால் அங்கே ஒரு மனிதன் வேற மாதிரி இருக்கிறார். அவர் ஏன் இப்படி இருக்கிறார்? சன்னா பதிலளித்தான். அவர் ஒரு முதியவர். முதியவர் என்றால் என்ன என்று சித்தார்த்தன் கேட்டான். சன்னா விளக்கினான். அவர் முன்பு இளமையாக இருந்தார். ஆனால் காலம் சென்றதால் உடல் பலம் குறைந்து முடி வெள்ளையாகி பற்கள் உதிர்ந்து உடல் வளைந்து விட்டது. சித்தார்த்தன் அதிர்ச்சி அடைந்தான். நானும் இப்படியா ஆகுவேன்? ஆமாம் இளவரசா, பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ஒரு நாள் முதுமையை அடைவார்கள் என்றான் சன்னா. இதை கேட்ட சித்தார்த்தன் மனதில் குழப்பம் ஏற்பட்டது. இதுதான் வாழ்க்கையா? நாம் எல்லோரும் இப்படியாக மாற வேண்டுமா என்று எண்ணி, சன்னா, நாம் அரண்மனைக்கு திரும்பலாம் என்றான். அடுத்த நாள் மீண்டும் ஒரு பயணம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ராஜா கடுமையாக உத்தரவிட்டார். இந்த முறை எந்த துக்கமான காட்சியும் இருக்கக்கூடாது. சித்தார்த்தன் மீண்டும் நகரத்திற்குள் சென்றான். அவன் பார்த்தான், ஒரு மனிதன் தரையில் படுத்து வலியால் அலறிக் கொண்டிருந்தான். சன்னா, அவருக்கு என்னவாயிற்று? அவர் நோயுற்றவர். நோய் என்றால் உடல் பலவீனமாவது, வலி வருவது, அதுதான் நோய். இதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம். அப்போ எல்லாருக்கும் நோய் வருமா? ஆமாம், யாரும் தப்பிக்க முடியாது. அப்படியானால் மக்கள் எப்படி இவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்? நாம் எப்போது வேண்டுமானாலும் நோயால் பாதிக்கப்படலாம். சன்னா, நாம் திரும்பலாம். அடுத்த நாள் 3வது பயணம் தொடங்கியது. நகரம் முழுக்க திருவிழா போல் இருந்தது. மக்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள். ஆனால் சித்தார்த்தன் ஒரு காட்சியை பார்த்தான். ஒரு மனிதன் அசைவின்றி படுத்திருந்தான். அவரைச் சுற்றி மக்கள் அழுது கொண்டிருந்தார்கள். சன்னா, அவர் என்னவாகிவிட்டார்? அவர் இறந்து விட்டார். இறப்பு என்றால் ஒரு மனிதன் இனி உயிரோடு இருக்க மாட்டான். அவரை எரித்து விடுவார்கள். அப்படியா? ஒரு நாள் நானும் என் மனைவியும் என் மகனும் எல்லோரும் இறக்க வேண்டுமா? ஆமாம், பிறந்த ஒவ்வொருவரும் ஒரு நாள் இறப்பார்கள். இது என்ன வாழ்க்கை? முதுமை, நோய், இறப்பு, இதிலிருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாதா? சன்னா, நான் இனிமேல் எதையும் பார்க்க விரும்பவில்லை. நாம் திரும்பலாம். திரும்பும் வழியில் சித்தார்த்தன் ஒரு மனிதனை பார்த்தான். அவர் அமைதியாக இருந்தார். அவரின் முகத்தில் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதி இருந்தது. அவர் யார்? அவர் ஒரு துறவி. துறவி என்றால் அவர் உலக வாழ்க்கையை விட்டு உண்மையை தேடி அமைதியை அடைய முயற்சிப்பவர். சித்தார்த்தன் ஆழமாக சிந்தித்தான். இதுவே வழியா? இந்த துன்பத்திலிருந்து வெளியே வர ஒரு வழி இருக்கிறதா? அரண்மனை திரும்பிய பிறகு சித்தார்த்தன் ஆழ்ந்த சிந்தனையில் மூழ்கினான். மக்கள் முதுமை அடைகிறார்கள், நோயால் வாடுகிறார்கள், இறக்கிறார்கள். ஆனா அவர்கள் இன்னும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள். இதற்கு பின்னால் என்ன உண்மை இருக்கிறது என்று எண்ணினான். அந்த நேரத்தில் ஒரு செய்தி வந்தது. இளவரசே, உங்களுக்கு ஒரு மகன் பிறந்திருக்கிறார். சித்தார்த்தன் மெதுவாக சொன்னான். ராகுலன். அதன் அர்த்தம் பந்தம், என்னை கட்டிப்பிடிக்கும் ஒன்று என்று அவன் மனதில் எண்ணினான். அந்த இரவு சித்தார்த்தன் தூங்க முடியவில்லை. இந்த வாழ்க்கைக்கு என்ன அர்த்தம்? நான் உண்மையை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். இந்த உலகத்தின் துன்பத்திற்கு ஒரு தீர்வு இருக்க வேண்டும் என்று உறுதியடைந்தான். அந்த இரவு மிகவும் அமைதியாக இருந்தது. அரண்மனை முழுவதும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் மூழ்கியிருந்தது. வெளியில் நிலவொளி மெதுவாக பரவி அரண்மனை சுவர்களையும் தோட்டங்களையும் ஒரு மென்மையான வெளிச்சத்தில் மூடியது. ஆனால் அந்த அமைதிக்குள் ஒரு மனம் மட்டும் கலங்கிக் கொண்டிருந்தது. அது சித்தார்த்தனின் மனம். அவன் படுக்கையில் இருந்தாலும் அவன் கண்களுக்கு தூக்கம் வரவில்லை. அவன் மனதில் ஒரே ஒரு சிந்தனை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது. முதுமை, நோய், இறப்பு. இந்த 3 உண்மைகள் அவன் உள்ளத்தை ஆழமாக குலைத்துவிட்டன. இந்த வாழ்க்கை இதற்காகத்தானா? பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம், பின்னர் துன்பப்படுகிறோம், இறக்கிறோம். அவன் மெதுவாக எழுந்து உட்கார்ந்தான். அவன் தன் மனதோடு பேச ஆரம்பித்தான். இல்லை, இதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வு இருக்க வேண்டும். மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு உண்மை அர்த்தம் இருக்க வேண்டும்.
அவன் அந்த நிமிடத்தில் ஒரு முடிவை எடுத்தான். நான் உண்மையை தேட வேண்டும். எல்லோருக்கும் துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கை கிடைக்க ஒரு வழி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அந்த இரவு மிகவும் அமைதியாக இருந்தது. அரண்மனை முழுவதும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் மூழ்கியிருந்தது. வெளியில் நிலவொளி மெதுவாக பரவி அரண்மனை சுவர்களையும் தோட்டங்களையும் ஒரு மென்மையான வெளிச்சத்தில் மூடியது. ஆனால் அந்த அமைதிக்குள் ஒரு மனம் மட்டும் கலங்கிக் கொண்டிருந்தது. அது சித்தார்த்தனின் மனம். அவன் படுக்கையில் இருந்தாலும் அவன் கண்களுக்கு தூக்கம் வரவில்லை. அவன் மனதில் ஒரே ஒரு சிந்தனை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது. முதுமை, நோய், இறப்பு. இந்த 3 உண்மைகள் அவன் உள்ளத்தை ஆழமாக புலைத்துவிட்டன. இந்த வாழ்க்கை இதற்காகத்தானா? பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம், பின்னர் துன்பப்படுகிறோம், இறக்கிறோம். அவன் மெதுவாக எழுந்து உட்கார்ந்தான். அவன் தன் மனதோடு பேச ஆரம்பித்தான். இல்லை, இதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வு இருக்க வேண்டும். மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு உண்மை அர்த்தம் இருக்க வேண்டும். அவன் அந்த நிமிடத்தில் ஒரு முடிவை எடுத்தான். நான் உண்மையை தேட வேண்டும். எல்லோருக்கும் துன்பமில்லாத வாழ்க்கை கிடைக்க ஒரு வழி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அந்த முடிவு அவன் வாழ்க்கையை முழுவதும் மாற்றப்போகிறது என்று அவனுக்கு தெரிந்திருந்தது. அவன் மெதுவாக எழுந்து யாரும் கேட்காமல் நடந்து யசோதராவின் அறைக்குச் சென்றான். அவள் அமைதியாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள். அவளின் அருகில் சிறிய குழந்தை ராகுலன். சித்தார்த்தன் கதவின் அருகில் நின்று அவர்களை பார்த்தான். அவன் முகத்தில் ஒரு கலந்த உணர்வு தெரிந்தது. அன்பு, வருத்தம், உறுதி. இவர்கள்தான் என் உலகம். அவன் மெதுவாக முன்னே நடந்தான். அவன் குழந்தையை தன் கைகளில் எடுக்க விரும்பினான். ஒரு நிமிடம் அவன் கையை நீட்டினான். ஆனால் உடனே அதை தடுத்துக் கொண்டான். நான் இப்போது இவர்களை தொடக்கூடாது. நான் செல்ல வேண்டிய பாதை வேறு. அவன் மனதில் ஒரு மென்மையான வலி ஏற்பட்டது. நான் திரும்பி வருவேன், உண்மையை கண்டுபிடித்த பிறகு. அவன் அமைதியாக திரும்பி நடந்தான். அவன் அரண்மனை வெளியே வந்தான். வாயிலில் காவலர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் அந்த இரவு அவர்கள் அனைவரும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தார்கள். அது ஒரு சாதாரண இரவு இல்லை போல இருந்தது. அனைத்தும் சித்தார்த்தனின் முடிவுக்கு உதவுவது போல இருந்தது. அவன் தனது சாரதி சன்னாவை அழைத்தான். சன்னா, எழுந்திரு. சன்னா திடுக்கிட்டு எழுந்தான். இளவரசே, இந்த நேரத்தில் என்ன ஆணை? சித்தார்த்தன் அமைதியாக சொன்னான். என் குதிரையை கொண்டு வா. நான் வெளியே போக வேண்டும். சன்னா குழப்பமடைந்தான். இப்போ வா, இந்த நேரத்தில்? ஆனால் அவன் எதையும் கேட்கவில்லை. அவன் உடனே குதிரையை கொண்டு வந்தான். சித்தார்த்தன் குதிரையில் ஏறினான். அவன் முகத்தில் ஒரு அமைதி இருந்தது. ஆனால் அந்த அமைதிக்குள் ஒரு பெரிய தீர்மானம் இருந்தது. சன்னாவும் அவனுடன் சேர்ந்தான். இருவரும் மெதுவாக அரண்மனை வெளியே சென்றார்கள். அவன் அரண்மனை வெளியே வந்தான். வாயிலில் காவலர்கள் இருந்தார்கள். ஆனால் அந்த இரவு அவர்கள் அனைவரும் ஆழ்ந்த தூக்கத்தில் இருந்தார்கள். அது ஒரு சாதாரண இரவு இல்லை போல இருந்தது. அனைத்தும் சித்தார்த்தனின் முடிவுக்கு உதவுவது போல இருந்தது. அவன் தனது சாரதி சன்னாவை அழைத்தான். சன்னா, எழுந்திரு. சன்னா திடுக்கிட்டு எழுந்தான். இளவரசே, இந்த நேரத்தில் என்ன ஆணை? சித்தார்த்தன் அமைதியாக சொன்னான். என் குதிரையை கொண்டு வா. நான் வெளியே போக வேண்டும். சன்னா குழப்பமடைந்தான். இப்போ வா, இந்த நேரத்தில்? ஆனால் அவன் எதையும் கேட்கவில்லை. அவன் உடனே குதிரையை கொண்டு வந்தான். சித்தார்த்தன் குதிரையில் ஏறினான். அவன் முகத்தில் ஒரு அமைதி இருந்தது. ஆனால் அந்த அமைதிக்குள் ஒரு பெரிய தீர்மானம் இருந்தது. சன்னாவும் அவனுடன் சேர்ந்தான். இருவரும் மெதுவாக அரண்மனை வெளியே சென்றார்கள். நகரம் முழுவதும்
அமைதியாக இருந்தது. வீதிகள் காலியாக இருந்தன. நிலவொளியில் மட்டும் அவர்கள் பயணம் செய்தார்கள். நகரத்தின் எல்லையை அடைந்தபோது சித்தார்த்தன் குதிரையை நிறுத்தினான். அவன் திரும்பி பார்த்தான். அரண்மனை தொலைவில் தெரிந்தது. அவன் மெதுவாக சொன்னான், இதுதான் நான் பிறந்த இடம். இதுதான் நான் வாழ்ந்த உலகம். ஆனால் இப்போது நான் வேறு ஒரு பாதையை தேர்வு செய்கிறேன். நான் உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் வரை இங்கே திரும்ப மாட்டேன். அவன் மீண்டும் முன்னே பார்த்தான். அந்த இரவில் ஒரு இளவரசன் தன் பழைய வாழ்க்கையை விட்டு பிரிந்தான். ஒரு தேடுபவன் புதிய பயணத்தைத் தொடங்கினான். அந்த இரவு முடிந்தது. அதிகாலை ஒளி மெதுவாக பரவ ஆரம்பித்தது. சித்தார்த்தனும் சன்னாவும் நீண்ட பயணத்தின் பிறகு ஒரு அமைதியான காட்டுப்பகுதியில் நின்றார்கள். அங்கு மரங்கள் உயரமாக நின்றன. காற்று மெதுவாக வீசியது. பறவைகள் தங்கள் முதல் குரலை எழுப்பின. அந்த இடம் அரண்மனை வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. சித்தார்த்தன் குதிரையிலிருந்து இறங்கினான். அவன் சில நொடிகள் அமைதியாக சுற்றி பார்த்தான். இதுதான் என் புதிய வாழ்க்கையின் தொடக்கம் என்று அவன் மனதில் நினைத்தான். சன்னா அவனை பார்த்து கொண்டே இருந்தான். அவனுக்கு இன்னும் குழப்பம். இளவரசி, இங்கிருந்து நாம் எங்கே போகிறோம்? சித்தார்த்தன் மெதுவாக திரும்பி பார்த்தான். சன்னா, இங்கிருந்து நான் தனியாக போக வேண்டும். சன்னா அதிர்ச்சி அடைந்தான். தனியாகவா? நான் உங்களை விட்டு போக முடியாது. சித்தார்த்தன் அமைதியாக சொன்னான், இது நான் மட்டும் செய்ய வேண்டிய பயணம். அவன் மெதுவாக தனது அரச ஆடைகளை கழற்ற ஆரம்பித்தான். அந்த ஆடைகள் அவன் இளவரசன் என்பதை நினைவுபடுத்தும் அனைத்தும், அவன் நகைகள், தங்க அலங்காரங்கள் அனைத்தையும் அவன் கழற்றினான். அவன் அவற்றை சன்னாவிடம் கொடுத்தான். இவைகளை எடுத்துக்கொண்டு அரண்மனைக்கு திரும்பு. சன்னா கண்ணீருடன் கேட்டான், இது என்ன சொல்றீங்க? நான் உங்களை இங்க விட்டு போகணுமா? சித்தார்த்தன் மெதுவாக சொன்னான், நான் கோபத்தில் போகவில்லை. நான் யாரையும் வெறுத்து போகவில்லை. நான் என் குடும்பத்தையும் என் தந்தையையும் என் மகனையும் மிகவும் நேசிக்கிறேன். அவன் ஒரு நிமிடம் நின்றான். ஆனால் இந்த உலகத்தில் எல்லாரும் துன்பப்படுகிறார்கள். முதுமை, நோய், இறப்பு. இதிலிருந்து விடுபட ஒரு வழி இருக்க வேண்டும். அந்த வழியை கண்டுபிடிக்காமல் நான் அமைதியாக இருக்க முடியாது. சன்னாவின் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது. இளவரசே, நான் உங்களை இழக்க விரும்பலை. சித்தார்த்தன் அவனை பார்த்தான். சன்னா, நீ என்னோட நல்ல தோழன். ஆனா இப்போ நீ திரும்பணும். என் தந்தையிடம் சொல்லு. நான் கோபத்தில் போகவில்லை. நான் உண்மையை தேடிப் போனேன். சன்னா மெதுவாக தலையசைத்தான். அவன் மனம் உடைந்திருந்தது. அவன் குதிரையை எடுத்துக்கொண்டான். மீண்டும் மீண்டும் சித்தார்த்தனை பார்த்தான். நீங்க திரும்பி வருவீங்களா? சித்தார்த்தன் மெதுவாக சிரித்தான். நான் உண்மையை கண்டுபிடித்த பிறகு திரும்புவேன். சன்னா கண்ணீருடன் திரும்பி போனான். இப்போது சித்தார்த்தன் முழுவதும் தனியாக இருந்தான். அவன் மெதுவாக ஒரு மரத்தின் கீழ் அமர்ந்தான். அவன் உடலில் இனி எந்த ஆடம்பரமும் இல்லை. அவன் மனதில் மட்டும் ஒரு தீவிரமான தேடல். நான் யார்? இந்த வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்ன? துன்பம் ஏன் வருகிறது? அவன் தனது தேடலை ஆரம்பித்தான். அவன் காட்டுக்குள் நடந்தான். பல துறவிகளை சந்தித்தான். அவர்கள் வாழ்க்கையை பார்த்தான். சிலர் தியானம் செய்தார்கள். சிலர் கடுமையான தவம் செய்தார்கள். சித்தார்த்தன் அவர்களுடன் சேர்ந்து வாழ ஆரம்பித்தான். அவன் தன்னையும் சோதிக்க ஆரம்பித்தான். உணவை குறைத்தான். நாளுக்கு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்தான். அவன் உடல் மெதுவாக பலவீனமடைந்தது. எலும்புகள் மட்டும் தெரியும் அளவுக்கு அவன் மெலிந்தான்.
ஆனால் அவன் மனதில் ஒரு கேள்வி இன்னும் இருந்தது. இதுதான் சரியான வழியா? அவன் மேலும் முயற்சி செய்தான். மேலும் கடுமையாக தவம் செய்தான். ஆண்டுகள் கடந்தன. ஆனால் அவனுக்கு இன்னும் உண்மை கிடைக்கவில்லை. ஒரு நாள் அவன் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தான். நடக்கக்கூட முடியவில்லை. அவன் தரையில் அமர்ந்தான். அவன் சுவாசம் மெதுவாக இருந்தது. அந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய உண்மை அவனுக்கு புரிய ஆரம்பித்தது. அவன் தரையில் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தான். உடல் மிகவும் பலவீனமாக இருந்தது. ஆனால் அந்த பலவீனத்தின் நடுவில் ஒரு புதிய உண்மை அவன் மனதில் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தது. இதுதான் சரியான வழி அல்ல, அவன் மெதுவாக சிந்தித்தான். அரண்மனையில் இருந்த வாழ்க்கை அதிக சுகம், அது தவறு. இப்போது நான் செய்கிற இந்த கடுமையான தவம் அதிக துன்பம், இதுவும் தவறு. அவன் கண்களை மெதுவாக மூடினான். அப்படியானால் சரியான வழி என்ன? அந்த நேரத்தில் அவன் மனதில் ஒரு தெளிவு வந்தது. இரண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு பாதை இருக்கிறது. அதிக சுகமும் இல்லாமல் அதிக துன்பமும் இல்லாமல், அமைதியாக சமநிலையுடன். அவன் அந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டான். அதுவே நடுத்தர மார்க்கம். அவன் மெதுவாக கண்களை திறந்தான். அவன் முகத்தில் ஒரு புதிய அமைதி தெரிந்தது. அந்த நேரத்தில் ஒரு பெண் அவனை பார்த்தாள். அவள் பெயர் சுஜாதா. அவள் அவனை மிகவும் பலவீனமாக பார்த்தாள். அவள் மனம் கனிந்தது. அவள் அவனிடம் வந்து ஒரு பானையில் பால் சாதம் கொடுத்தாள். இதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். சித்தார்த்தன் அதை பார்த்தான். அவன் ஒரு நிமிடம் தயங்கினான். பிறகு அவன் அதை ஏற்றுக்கொண்டான். அவன் மெதுவாக சாப்பிட்டான். பல நாட்களுக்குப் பிறகு அவன் உடலில் மீண்டும் சக்தி வந்தது. அவன் மெதுவாக எழுந்தான். அவன் மனதில் ஒரு உறுதி. இப்போது நான் சரியான வழியில் இருக்கிறேன். அவன் ஒரு பெரிய மரத்தின் கீழ் சென்றான். அது போதி மரம். அவன் அந்த மரத்தின் கீழ் அமர்ந்தான். அவன் நிலையை சரி செய்தான். அவன் முதுகை நேராக வைத்தான். அவன் தன் மனதோடு பேசினான். நான் உண்மையை கண்டுபிடிக்கும் வரை இந்த இடத்தை விட்டு எழுந்து போக மாட்டேன். அவன் கண்களை மூடினான். அவன் மூச்சு மெதுவானது. அவன் மனம் உள்ளே திரும்பியது. நேரம் மெதுவாக நகர்ந்தது. அவன் தனது நினைவுகளை கவனித்தான். அவன் எண்ணங்களை கவனித்தான். அவன் புரிந்து கொண்டான். எல்லா துன்பத்துக்கும் காரணம் ஆசை. அவன் மேலும் ஆழ்ந்தான். அந்த இரவு அவன் மனம் முழுவதும் தெளிவானது. அவன் உண்மையை கண்டுபிடித்தான். அவன் புரிந்து கொண்டான். வாழ்க்கை துன்பம் கொண்டது. துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசை. ஆசையை நீக்கினால் துன்பம் நீங்கும். அதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது. அந்த நொடியில் சித்தார்த்தன் புத்தராக மாறினார். அறிவொளி பெற்றவர். அவன் முகத்தில் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதி தெரிந்தது. அவன் உள்ளத்தில் எந்த குழப்பமும் இல்லை. அவன் இனி ஒரு தேடுபவன் இல்லை. அவன் ஒரு கண்டுபிடித்தவன். அவன் கண்களை மெதுவாக திறந்தான். அந்த காலை சூரியன் உதயமானது. ஒளி அவன் முகத்தில் விழுந்தது. அந்த ஒளி ஒரு புதிய ஆரம்பம். உலகம் ஒரு புதிய ஆசிரியரை பெற்றது. அந்த காலையில் சித்தார்த்தன் இனி சித்தார்த்தன் அல்லை. அவர் புத்தர். அறிவொளி பெற்றவர். அவர் அமைதியாக போதி மரத்தின் கீழ் அமர்ந்திருந்தார். அவரின் முகத்தில் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதி. அவரின் மனதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை. அவர் கண்ட உண்மை மிகப் பெரியது. ஆனால் அவர் ஒரு நிமிடம் சிந்தித்தார். இந்த உண்மையை மக்கள் புரிந்து கொள்வார்களா? இது மிகவும் ஆழமானது. மக்கள் இதை ஏற்கத் தயாரா? ஒரு நிமிடம் அவர் அமைதியாக இருந்தார். பிறகு அவர் ஒரு முடிவை எடுத்தார். இந்த உண்மையை நான் பகிர வேண்டும். மக்கள் துன்பத்தில் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும். அவர் மெதுவாக எழுந்தார். அவர் தனது முதல் போதனையை அளிக்க முடிவு செய்தார்.
அவர் தனது பழைய தோழர்களை நினைத்தார். அவர்கள் முன்பு அவருடன் தவம் செய்தவர்கள். அவர்களிடம் முதலில் சொல்ல வேண்டும் என்று எண்ணினார். அவர் பயணம் தொடங்கினார். நீண்ட நாட்கள் நடந்து அவர் சார்நாத் என்ற இடத்தை அடைந்தார். அங்கு அவருடைய பழைய தோழர்கள் இருந்தார்கள். அவர்கள் முதலில் அவரை பார்த்ததும் அவரை ஏற்கவில்லை. இவர் தவத்தை விட்டுவிட்டார், இவர் இப்போது சுகத்தை தேர்வு செய்தவர் என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் புத்தர் அவர்களிடம் அருகில் வந்தபோது அவர்கள் ஏதோ வேறுபாடு உணர்ந்தார்கள். அவரின் முகத்தில் இருந்த அமைதி, அவரின் கண்களில் இருந்த தெளிவு, அது சாதாரணமல்ல. அவர்கள் மெதுவாக அவரை வரவேற்றார்கள். புத்தர் அவர்களிடம் அமர்ந்தார். அவர் தனது முதல் போதனையை ஆரம்பித்தார். வாழ்க்கை துன்பம் கொண்டது. துன்பத்திற்கு காரணம் ஆசை. ஆசையை நீக்கினால் துன்பம் நீங்கும். அதற்கு ஒரு வழி இருக்கிறது. அவர் அந்த வழியை விளக்கினார். அது அட்டாங்க மார்க்கம். சரியான எண்ணம், சரியான பேச்சு, சரியான செயல், சரியான வாழ்க்கை முறை, சரியான முயற்சி, சரியான கவனம், சரியான தியானம். அவரின் வார்த்தைகள் அவர்களின் மனதை தொட்டது. அவர்கள் அந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டார்கள். அந்த நாளில் புத்தரின் போதனை ஆரம்பமானது. அவருக்கு முதல் சீடர்கள் கிடைத்தார்கள். அதன் பிறகு புத்தர் தனது வாழ்நாளை முழுவதும் மக்களுக்கு போதனை செய்ய ஆரம்பித்தார். அவர் கிராமம் தோறும், நகரம் தோறும் சென்றார். மக்களுக்கு அவர் கூறியது எளிமையானது. அன்புடன் வாழுங்கள், அவசியமில்லாத ஆசைகளை விட்டுவிடுங்கள், உள்ள அமைதியை தேடுங்கள். அவரின் வார்த்தைகள் மக்களின் வாழ்க்கையை மாற்ற ஆரம்பித்தது. ராஜாக்களும் சாதாரண மக்களும் அவரை கேட்க வந்தார்கள். அவரின் போதனை ஒரு மதமாக மட்டும் இல்லை, ஒரு வாழ்க்கை முறையாக மாறியது. புத்தர் ஒரு ஆசிரியர் மட்டுமல்ல, ஒரு வழிகாட்டி. அவர் உலகத்துக்கு காட்டியது, அமைதி வெளியில் இல்லை, அது உங்களுக்குள் தான் இருக்கிறது. ஆண்டுகள் கடந்தன. புத்தரின் போதனை தூர தூரமாக பரவியது. அவர் சென்ற இடமெல்லாம் மக்கள் அவரை சுற்றி கூடினர். சிலர் துன்பத்தில் இருந்தார்கள், சிலர் குழப்பத்தில் இருந்தார்கள், சிலர் வாழ்க்கையின் அர்த்தத்தை தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுக்கு புத்தர் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தார். அவர் எளிய வார்த்தைகளில் பேசினார். துன்பம் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி, ஆனால் அதிலிருந்து வெளியே வர ஒரு வழி இருக்கிறது. அவர் மக்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தார். கோபத்தை விடுங்கள், பொறாமையை விடுங்கள், அன்புடன் வாழுங்கள். அவரின் வார்த்தைகள் மனங்களை மாற்ற ஆரம்பித்தது. ஒரு காலத்தில் அவரை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் இருந்தவர்களும் இப்போது அவரின் சீடர்களாக மாறினர். ராஜாக்களும் பொதுமக்களும் அவரிடம் வந்து அறிவுரை கேட்டனர். புத்தர் ஒருபோதும் யாரையும் தள்ளிவிடவில்லை. அவர் எல்லோரையும் சமமாக பார்த்தார். எல்லோரும் ஒரே மாதிரி, எல்லோருக்கும் அமைதி தேவை. அவரின் வாழ்க்கை ஒரு எடுத்துக்காட்டு. அவர் சொன்னதை மட்டுமல்ல, அவர் வாழ்ந்த விதமே ஒரு போதனை. அவர் எளிமையாக வாழ்ந்தார். அவர் அமைதியாக நடந்தார். அவர் கருணையுடன் பேசினார். காலம் மேலும் நகர்ந்தது. புத்தர் வயதாக ஆரம்பித்தார். ஆனால் அவரின் மன அமைதி மட்டும் மாறவில்லை. ஒரு நாள் அவர் தனது சீடர்களை சுற்றி அழைத்தார். அவர் அமைதியாக பேசினார். எல்லாம் நிலையற்றது. உங்கள் வாழ்க்கையை கவனமாக வாழுங்கள். உங்கள் உள்ளத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள். சீடர்கள் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களின் கண்களில் கண்ணீர். புத்தர் மெதுவாக படுத்தார். அவர் மிகவும் அமைதியாக இருந்தார். அந்த நிமிடத்தில் அவர் எந்த பயமும் இல்லாமல் ஒரு ஆழ்ந்த அமைதியில் இருந்தார். அவர் இறுதியாக கூறியது, தீவிரமாக முயற்சி செய்யுங்கள். அதற்குப் பிறகு புத்தர் அமைதியாக கண்களை மூடினார். அவர் பரிநிர்வாணம் அடைந்தார். ஆனால் அவர் போன பிறகும் அவரின் போதனை, அவரின் உண்மை, அவரின் வழி உலகம் முழுவதும் பரவியது. இன்றும் புத்தரின் வார்த்தைகள் மனிதர்களுக்கு வழிகாட்டுகின்றன. அவர் காட்டியது ஒரு எளிய உண்மை. அமைதி வெளியே கிடையாது, அது உங்களுக்குள்தான் இருக்கிறது.
இந்த உலகத்தில் பலர் வந்தார்கள், போனார்கள். ஆனால் புத்தர் ஒரு மாற்றத்தை உருவாக்கிச் சென்றார். அவர் ஒரு மனிதர் மட்டும் இல்லை, ஒரு சிந்தனை, ஒரு வழி, ஒரு ஒளி. இன்றும் அந்த ஒளி பலரின் வாழ்க்கையை வழிநடத்திக் கொண்டிருக்கிறது. புத்தர் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றாலும் அவர் சொல்லிய உண்மைகள் மட்டும் இன்றும் உயிரோடு இருக்கின்றன. நாம் ஒரு நிமிடம் நின்று யோசித்து பார்ப்போம். 2600 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு இளவரசன் அனைத்து சுகங்களையும் விட்டு ஒரு கேள்விக்கான பதிலை தேடி புறப்பட்டான். வாழ்க்கை ஏன் துன்பம் நிறைந்தது? அந்த கேள்வி இன்றும் அதே மாதிரி நம்மிடமும் இருக்கிறது. இன்று நாம் வாழும் வாழ்க்கையை பாருங்கள். நாம் எல்லோரும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். காலை எழுந்தவுடன் வேலை, பணம், பொறுப்பு. அதற்கு பிறகு மீண்டும் நாளை அதே வாழ்க்கை. நாம் எப்போதாவது நின்று கேட்டிருக்கிறோமா, நான் உண்மையில் சந்தோஷமாக இருக்கிறேனா? நம்மில் பலர் வெளியில் சிரிக்கிறோம், ஆனால் உள்ளுக்குள் அமைதியில்லை. சிலருக்கு பணம் இருக்கிறது, ஆனால் மன அமைதி இல்லை. சிலருக்கு எல்லாம் இருக்கிறது, ஆனால் திருப்தி இல்லை. ஏன் தெரியுமா? ஏனெனில் நாம் சந்தோஷத்தை வெளியே தேடுகிறோம். புத்தர் சொன்னார், வெளியில் தேடாதீர்கள், உள்ளே பாருங்கள். நாம் நினைப்போம், இது கிடைத்தால் நான் சந்தோஷமாக இருப்பேன். ஒரு நல்ல வேலை, ஒரு நல்ல வீடு, ஒரு நல்ல வாழ்க்கை. ஆனால் அது கிடைத்த பிறகு மற்றொரு ஆசை ஆரம்பமாகிறது. இதுவே முடிவில்லாத ஓட்டம். புத்தர் இதை மிகவும் எளிமையாக சொன்னார். ஆசைதான் துன்பத்தின் காரணம். அதாவது நாம் எதையாவது பிடிக்க முயற்சிக்கிறோம். அது மாறும்போது நாம் துன்பப்படுகிறோம். உண்மையில் இந்த உலகத்தில் எதுவும் நிலையானது இல்லை. இன்று இருக்கும் விஷயம் நாளை மாறிவிடும். உறவுகள் மாறும், உடல் மாறும், நிலைகள் மாறும். இதையேதான் புத்தர் நிலையற்றது என்று சொன்னார். நாம் அதை ஏற்கவில்லை. அதனால்தான் நாம் துன்பப்படுகிறோம். ஒரு உதாரணம். நீங்கள் மிகவும் விரும்பிய ஒரு விஷயம், அது உங்களிடமிருந்து போய்விட்டால் உங்களுக்கு வலி வரும். ஆனால் நீங்கள் ஆரம்பத்திலேயே இது நிரந்தரமில்லை என்று புரிந்திருந்தால் அந்த வலி குறையும். இதுதான் புத்தரின் அறிவு. அவர் வாழ்க்கையை மாற்றவில்லை, அவர் வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டார். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நாம் எப்போதும் மற்றவர்களுடன் நம்மை ஒப்பிடுகிறோம். அவரிடம் இது இருக்கிறது, எனக்கு இல்லை. இதுவே துன்பத்தின் இன்னொரு காரணம். புத்தர் சொன்னார், உங்கள் பாதையை நீங்களே நடக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கை வேறுபட்டது. நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடத் தேவையில்லை. இப்போது கோபம் பற்றி யோசிக்கலாம். நாம் கோபப்படும்போது நாம் யாரை காயப்படுத்துகிறோம்? மற்றவர்களா? இல்லை, நம்மையே. கோபம் உள்ள அமைதியை கெடுக்கிறது. புத்தர் சொன்னார், கோபத்தை பிடித்து வைத்திருப்பது நீங்களே விஷம் குடிப்பது மாதிரி. அதனால் விடுவதுதான் சுதந்திரம். கருணை புத்தரின் வாழ்க்கையின் மையம். அவர் எல்லோரையும் சமமாக பார்த்தார். ஒரு ராஜாவையும் ஒரு ஏழையையும் ஒரே மாதிரி. நாம் வாழ்க்கையில் சிறிது கருணை சேர்த்தால் நம் உலகமே மாறிவிடும். இப்போது முக்கியமான ஒரு கேள்வி. அமைதி எங்கே கிடைக்கும்? நாம் நினைப்போம், பணம் இருந்தால், நேரம் இருந்தால், சுற்றுப்புறம் நல்லா இருந்தால் நான் அமைதியாக இருப்பேன். ஆனால் அது உண்மை இல்லை. புத்தர் சொன்னார், அமைதி வெளியே இல்லை, அது உங்களுக்குள்தான் இருக்கிறது. நீங்கள் அமைதியாக இருக்க கற்றுக்கொண்டால் எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் அமைதியாக இருக்க முடியும். வாழ்க்கை ஒரு போட்டி இல்லை, அது ஒரு பயணம். நாம் எங்கு போகிறோம் என்பதற்கும் மேலாக நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதே முக்கியம்.
ஒரு நாள் நாம் எல்லோரும் நின்று யோசிக்க வேண்டும். நான் உண்மையில் என்ன தேடிக் கொண்டிருக்கிறேன்? இந்த ஓட்டத்தின் முடிவு என்ன? அந்த கேள்வி உங்களை மாற்ற ஆரம்பிக்கும். புத்தர் காட்டிய வழி மிக எளிமையானது. அன்பு, அமைதி, புரிதல், இந்த மூன்றும் இருந்தால் வாழ்க்கை மாறிவிடும். இன்று இந்த கதையை கேட்கும் நீங்கள் ஒரு சிறிய மாற்றம் செய்யலாம். சிறிது மெதுவாக வாழுங்கள். சிறிது கவனமாக யோசிக்கவும். சிறிது கருணையுடன் நடக்கவும். அப்போ நீங்கள் தேடும் அமைதி உங்களுக்குள் வெளிப்படும். இறுதியாக ஒரு கேள்வி. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ள தயாரா? நீங்கள் உள்ள அமைதியை தேட தயாரா? பதில் உங்களிடம்தான் இருக்கிறது. அமைதி வெளியே இல்லை, அது உங்களுக்குள்தான் இருக்கிறது. ஆனால் அதை கண்டுபிடிக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? நாம் வெளியில் ஓடுவதை நிறுத்த வேண்டும். ஒரு நிமிடம் நாம் நம்மோடு உட்கார வேண்டும், எதையும் செய்யாமல். சில நிமிடங்கள் அமைதியாக இருக்க முயற்சி செய்யுங்கள். முதல் சில நொடிகளில் உங்கள் மனம் அமைதியாக இருக்காது. அது ஓடும். நினைவுகள் வரும், பழைய விஷயங்கள், கவலைகள், எதிர்கால பயங்கள். ஆனால் அது சரி. அதை தடுக்க முயற்சி செய்ய வேண்டாம். அதை கவனியுங்கள். அதுவே புத்தர் சொன்ன பாதை. கவனம். நாம் எதை நினைக்கிறோம், எப்படி உணர்கிறோம், அதை கவனித்தால் மெல்ல நாம் நம்மை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பிப்போம். நாம் ஏன் கோபப்படுகிறோம்? நாம் ஏன் வருந்துகிறோம்? நாம் ஏன் பயப்படுகிறோம்? இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் வெளியில் கிடையாது, அது நம்முள்தான் இருக்கிறது. நாம் அதை பார்க்க தயாராக இருந்தால் நாம் மாற ஆரம்பிப்போம். வாழ்க்கையில் நாம் பல விஷயங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. மற்றவர்கள் என்ன செய்வார்கள், என்ன பேசுவார்கள், அதை நாம் மாற்ற முடியாது. ஆனால் ஒரு விஷயம் மட்டும் நம்மால் முடியும். நம்முடைய பதில். நாம் எப்படி ரியாக்ட் செய்கிறோம், அதுதான் முக்கியம். ஒருவர் உங்களை காயப்படுத்தினால் நீங்கள் கோபப்படலாம், அல்லது நீங்கள் அமைதியாக இருக்க முடியும். அந்த தேர்வு உங்களுடையது. இதுதான் உண்மையான சுதந்திரம். புத்தர் கற்றுக் கொடுத்த மிகப்பெரிய விஷயம். உங்கள் மனதை அறியுங்கள். ஏனெனில் மனம்தான் எல்லாவற்றிற்கும் காரணம். நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல வாழ்க்கையை உருவாக்கும். தவறான எண்ணங்கள் துன்பத்தை உருவாக்கும். அதனால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதை கவனியுங்கள். இப்போது ஒரு சிறிய பயிற்சி. நீங்கள் இப்போது இந்த நிமிடத்தில் உங்கள் மூச்சை கவனியுங்கள். உள்ளே வரும் மூச்சு, வெளியே போகும் மூச்சு. அதை மாற்ற வேண்டாம், அதை கவனியுங்கள். இதுதான் அமைதிக்கான முதல் படி. நீங்கள் இதை தினமும் சில நிமிடங்கள் செய்தால் உங்கள் மனம் மெதுவாக அமைதியாகும். நாம் நினைப்போம், அமைதி என்றால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாத வாழ்க்கை. ஆனால் அது தவறு. அமைதி என்றால் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் உள்ளே கலக்கம் இல்லாத நிலை. புத்தர் சொன்னார், ஒரு அமைதியான மனம் அனைத்து சூழ்நிலைகளையும் சமாளிக்க முடியும். நீங்கள் வாழ்க்கையில் எதையும் சந்திக்கலாம். வெற்றி, தோல்வி, சந்தோஷம், துக்கம். ஆனால் உங்கள் மனம் அமைதியாக இருந்தால் அவை உங்களை குலைக்காது. இப்போது ஒரு ஆழமான உண்மை. நாம் எல்லோரும் ஒரு நாள் மாறிப்போகிறோம். நாம் பிடித்து பிடித்து வைத்திருக்கும் விஷயங்கள் ஒரு நாள் நம்மிடம் இருக்காது. இதைக் கண்டு பயப்பட வேண்டாம். இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் இதுதான் வாழ்க்கையின் இயல்பு. நீங்கள் இதை ஏற்றுக்கொண்டால் நீங்கள் சுதந்திரமாகி விடுவீர்கள். நீங்கள் பயமின்றி வாழ ஆரம்பிப்பீர்கள். வாழ்க்கை மிகவும் சுருக்கமானது. நாம் அதை வீணாக்க வேண்டாம். நாம் எதற்காக வாழ்கிறோம், என்ன முக்கியம், அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சிறிய மாற்றம் செய்யலாம். இன்று முதல் சிறிது மெதுவாக பேசுங்கள். சிறிது கவனமாக கேளுங்கள். சிறிது அன்புடன் நடக்கவும். யாராவது உங்களை காயப்படுத்தினால் உடனே பதில் கொடுக்க வேண்டாம். ஒரு நிமிடம் அமைதியாக இருங்கள். அது உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும். நீங்கள் உங்களையே கேளுங்கள்,
நான் என்ன மாதிரி மனிதனாகணும்? அந்த கேள்வி உங்களை வழிநடத்தும். புத்தர் ஒரு மனிதர் மட்டும் இல்லை, ஒரு விழிப்பு, ஒரு புரிதல், ஒரு வழி. அவர் காட்டிய பாதை இன்றும் நமக்கு பொருந்துகிறது. ஏனெனில் மனித மனம் மாறவில்லை. இன்றும் நாம் அதே துன்பங்கள், அதே ஆசைகள், அதே பயங்கள். அதனால்தான் புத்தரின் வார்த்தைகள் இன்றும் முக்கியம். இப்போது இந்த வீடியோ முடியும் முன் ஒரு கடைசி கேள்வி. நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை சும்மா ஓடிக்கொண்டே போக விடுவீர்களா? அல்லது ஒரு நிமிடம் நின்று அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்வீர்களா? அந்த முடிவு உங்களிடம்தான் இருக்கிறது. நினைவில் கொள்ளுங்கள், அமைதி வெளியில் கிடைக்காது, அது உங்களுக்குள்தான் இருக்கிறது.